बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Dear students, how are you? I am also fine. Hope you are be fine. Today, 24 September 2020, I welcome everybody to Bangladesh Online Madrasa platform. On behalf of Bangladesh Online Madrasa, this is Muhammad Rafiuddin Shamil, lecturer English, Mohammadpur Anwar Ali Islami Alim Madrasa, Sattin Noakhali. Our today's class is for the students of class 9 and 10, English first paper. So, my learners, hope you complete your previous homework. Today, I discuss the next topic. You know, in our last class, we discussed in our last English first paper class, we discussed on the unit 4 lesson 1. So, our today's class is for unit 4 lesson. To start the lesson, look at the images. What can you gaze? A bus, overcrowded, a train, railway station, overcrowded, right? What are these? Okay, see more. You see more pictures. Steamer, lawns, right? People and people everywhere. Okay. Okay. So these are the common scenario of our transport. These are the common scenario of our transport. Okay. So our today's topic is taken from Unit 4, Lesson 2, page number 45, Unit 4, REI. So, my learners, open the book, page number 45. English first paper book, page number 45. So, our today's topic is, are we too many? Are we too many? আমরা কি অনেক? মানে মানুষ কি অনেক? Are we too many? আমরা কি অনেক মানুষ? এটা প্রশ্ন করেছে আমাদের লেসনটার নামই প্রশ্নগুলো। আমাদের ইউনিটের নাম প্রশ্নগুলো। আর ওই এর আমরা কি সচেতন? এখন হচ্ছে আরোই টু মিনিট, তার মানে আমরা কি সচেতন, আমরা সংখ্যায় বেশি। প্রশ্ন দাঁড়ানো এটা, হোয়াট আর দ্য রাইট, হোয়াট ইজ দ্য রাইট? আরোই হয় আর আরোই টু মেনি, আমরা কি সচেতন? আর এখনকার লেসন হচ্ছে আমরা কি অনেক বেশি? চলো আমরা আস্তে আস্তে দেখতে থাকি আসলে কোনটা। তো আওয়ার টুডেজ টপিক, আরোই টু মেনি। ওকে, আরোই টু মেনি। Read the text and do the following project work. তার মানে আমাদের এই টেক্সটটা পড়ে এখানে একটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক আছে, সে ওয়ার্কটা আমাদেরকে করতে হবে, মানে আমাদের একটা সার্ভে করতে হবে। ওকে, the next day when the teacher come to the class and was about to start the lesson, Shanti Burwa stood up and said, teacher, can I ask you a question please? পরদিন যখন শিক্ষক এসে ক্লাস শুরু করলো, তখন শান্তি বড়ুয়া দাঁড়ালো এবং বলল, স্যার, আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? Go ahead, Shanti, said the teacher. শিক্ষক বললেন যে চালিয়ে যাও, মানে প্রশ্ন করো।
In our last class, we heard Jamil's story of how too many people made the ferry boat sink. গত ক্লাসে আমরা জামিলের গল্প থেকে জানলাম কিভাবে অনেক মানুষ ফেরি নৌকা নিয়ে ডুবে গেল। I have also seen crowds of people at the bus stand, railway station, launch, and steamer guards. It is বলছে আমি তো সব জায়গায় অনেক লোকজন দেখতে পাই, ক্রাউডস অফ পিপল, কোথায় বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন, লঞ্চ ঘাটে এবং স্টিমারে, সব জায়গায় অনেক অনেক মানুষ, বেশি বেশি মানুষ দেখা যায়। It is our uncommon, it is not uncommon to see people traveling on top of a bus or a train and meeting with the tragic accident. এটা একেবারেই আনকমন নয়, একেবারে অসাধারণ। এটা খুব সাধারণ যে মানুষকে বাসে ট্রেনের উপরে করে ছাদে করে যাতায়াত করতে দেখা যায় এবং তাই দুর্ঘটনার শিকার, মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার। মাই কোশ্চেন ইজ, তার মানে শান্তি বড়ুয়ার প্রশ্নটা কি? মাই কোশ্চেন ইজ, আর উই রিয়েলি টু মেনি পিপল ইন দ্য কান্ট্রি? আমরা কি দেশের মধ্যে আসলেই অনেক মানুষ? তার মানে শান্তি বড়ুয়ার প্রশ্নটাই আজকের মূল লেসন। শান্তি বড়ুয়ার প্রশ্ন হচ্ছে আসলে কি আমরা অনেক মানুষ দেশে? যেহেতু সব জায়গায় সব ট্রান্সপোর্টে আমরা ওভার পপুলেটেড দেখতেছি, ওভার ক্রাউডেড দেখতেছি, তাহলে কি আমরা অনেক মানুষ? দেখা যাক স্যার কি অ্যান্সার দেন। এই যে আবার again same situation, crowd and crowd people over bus, top of the bus. Okay, okay, thank you Shanti, please sit down. তাহলে স্যার কি বললেন? ধন্যবাদ শান্তি তোমাকে, তুমি এবার বসো। The teacher then looked round the class and said, এরপর স্যার ক্লাস পুরো ক্লাসের দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, how many of you have the same question in mind? তোমাদের কার কার মস্তিষ্কে এই একই প্রশ্নই আছে? স্যার সবার দিকে তাকিয়ে বললেন যে তোমাদের কার কার মনে এরকম প্রশ্নই আছে? অলমোস্ট অল দ্য হ্যান্ডস ওয়েন্ট আপ, মানে প্রায় সবাই হাত তুললো, তার মানে সবারই একই প্রশ্ন। ওকে, দ্য টিচার কন্টিনিউড, শিক্ষক বলে যে ঠিক আছে, ঠিক আছে। Finding the right answer of this question is very important for us. এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফর আওয়ার ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, আমাদের জাতি উন্নতির জন্য এই প্রশ্নের উত্তরকে খুঁজে বের করা খুবই প্রয়োজন। So we'll look at this issue with some facts so that we can find out if we are really too many or not. So we will look at this issue, এই বিষয়ের দিকে যদি আমরা তাকাই with some facts, কিছু বিষয়, কিছু ঘটনা নিয়ে, কিছু তথ্য নিয়ে, ইনফরমেশন নিয়ে, so that we can find out, তাহলে আমরা বের করতে পারবো if we are really too many or not, আসলেই আমরা অনেক বেশি নাকি না। তার মানে আমরা মানুষ খুব বেশি কি না, এই বিষয়টাকে আমরা যদি খুঁজে আনতে চাই, তাহলে আমাদেরকে কয়েকটা সুনির্দিষ্ট ফ্যাক্টর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, ঘটনার দিকে দিতে হবে, দৃষ্টি দিতে হবে। ওকে, চলো আমরা দেখি কি ঘটনা। প্রজেক্ট, তার মানে স্যার ছাত্রদেরকে বলতেছে কি কি বিষয় আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। ডিসকাস ইন গ্রুপস এন্ড ক্যারি আউট আ সার্ভে অন দ্য টপিক। Too many people can, you can do the following things, মানে আমরা কি মানুষ অনেক এই বিষয়ের উপর যদি আমরা একটা সার্ভে করি, তথ্যকর্তা সংগ্রহ করে গবেষণা করি, তাহলে আমরা কোন কোন বিষয় দেখতে পাবো? সিলেক্ট অনলি ওয়ান স্মল এরিয়া such as your village or locality in the town or city where you live.
মানে তুমি যেখানে বাস করো তার চারপাশে একটা নির্দিষ্ট এরিয়া, তোমার গ্রামটা বা তোমার সমাজটা অথবা তোমার আবাসিক এলাকাটা নির্দিষ্ট করে নাও, পাটাটাকে কি করো, নির্দিষ্ট করে নাও। ফাইন্ড আউট ইটস এরিয়া, এটার আয়তনটা মানে চারপাশ ঠিক করে নাও। ইউ ক্যান ডু ইট বাই ওয়াকিং অ্যারাউন্ড, তুমি এটা হেঁটে হেঁটে মানে চারপাশ হেঁটে ঠিক করতে পারো এক নর্মাল স্পিড, স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে। ইউ ক্যান কভার অ্যাবাউট 1 কিলোমিটার ইন 10 মিনিটস, মানে 10 মিনিটে 1 কিলোমিটার কিন্তু হাঁটা যায়। মানে আমরা একজন সুস্থ মানুষ, স্বাভাবিক মানুষ, সুস্থ দেহের মানুষ যদি স্বাভাবিক গতিতে হাঁটে তাহলে 10 মিনিটে 1 কিলোমিটার হাঁটা যায়। আর এইভাবে হাঁটলে আমাদের কি পরিমাণ সময় লাগবে পুরোটা এরিয়া ঘুরে আসতে, সেটার উপর নির্ভর করে আমরা বলে ফেলতে পারবো যে আমাদের পুরো এরিয়াটার আয়তন কত, এরিয়াটা কত, আয়তন না, চারপাশের এরিয়াটা। ফাইন্ড আউট দ্য নাম্বার অফ পিপল লিভিং, এখন এরপরে জেনে নাও যে এখানে কত মানুষ বাস করে, আমাদের সমাজে কত মানুষ বাস করে। ফাইন্ড আউট অ্যাবাউট দ্য পিপলস অকুপেশন, আনএমপ্লয়মেন্ট এন্ড পভার্টি, এরপর কি করে এই মানুষগুলোর মধ্যে মানুষের কর্ম কি কি, মানুষ কি কি ভাবে জীবিকা উপার্জন করে, পেশা কি মানুষের, এটা বের করা। তারপর কত মানুষ বেকার আছে এটা খুঁজে নিতে হবে, এবং কত মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে, পোভার্টি, দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। তাহলে এই তথ্যগুলো যদি আমরা সংগ্রহ করি, তাহলে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে প্রথমে আমার এরিয়া, কোন এরিয়াতে আমি কাজ করবো সেটা ঠিক করতে হবে, ওই এরিয়ার টোটাল সীমানাটা ঠিক করে নিতে হবে। তারপর মানুষগুলো কত মানুষ আছে, এই মানুষগুলোতে কে কোন পেশায় আছে, কতজন বেকার আছে, এবং কত মানুষ কি আছে, আনএমপ্লয়মেন্ট প্রভার্টিতে আছে, দারিদ্র সীমার নিচে আছে। এই তথ্যগুলো যদি আমরা খুঁজে আনি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমরা কি আসলেই মানুষ বেশি। ঠিক আছে, তাহলে এইটাই কাজগুলো করতে কিন্তু আমাদের একটু সময় লাগবে, ঠিক না? ওকে লার্নার্স, তো যেহেতু এটা আমাদের সময় লাগবে তাহলে এটা আমাদের হোমওয়ার্ক, আগামী ক্লাসে, ঠিক আছে? আমরা আগামী ক্লাসে সম্ভব হলে এই জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো, তারপর নেক্সট টপিকে যাবো, রাইট? তাহলে এটা আমাদের হোমওয়ার্ক। তাহলে আমরা আজকে আরেকটা কাজ করি, যেহেতু এই হোমওয়ার্কটা আমাদের কিসের সাথে, আজকে টেক্সটের সাথে সম্পৃক্ত, সেটা হোমওয়ার্কটা আগে বলে ফেললাম, রাইট? নেক্সট গো, read the chart and fill in the gaps with information from the table. Use comparatives and superlatives where necessary. The chart shows facts about some countries including Bangladesh. কি বলছে? এই চার্টটা দেখো এবং এটা ফিল আপ করো, মানে এই চার্টটার উপর, এই চার্টটা এই টেবিলের উপরে এখানে যে তথ্য দেওয়া আছে এর উপর আমাদের এটা গ্রাফ লিখতে হবে, চার্ট লিখতে হবে। মানে আমাদের ফার্স্ট পেপারে একটা প্রশ্ন আছে, গ্রাফ এন্ড চার্ট, রাইট? তারই একটা এক্সাম্পল হচ্ছে এই টেবিলটা, ঠিক আছে? মানে এইভাবে আমাদের পরীক্ষা আসতে পারে। আমরা জানি চার্ট অনেক রকম হয়, পাই চার্ট হতে পারে, লাইন চার্ট হতে পারে, বার চার্ট হতে পারে, কলাম চার্ট হতে পারে, বিভিন্ন রকম চার্ট আমরা দেখি। তারাই ধারাবাহিক, এটা আরেকটা কি চার্ট, ওকে? তো এই চার্টটা দেখে আমরা কি করতে পারি, এই চারটার উপর আমাদের একটা ক্লাস লিখতে হবে। সেখানে এখানে চারটা রাষ্ট্রের কথা তথ্য দেওয়া আছে, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়া, চায়না। কোন কোন বিষয় দেওয়া আছে, ল্যান্ড এরিয়া, কোন দেশের আয়তন কত, পপুলেশন, কোন দেশের জনসংখ্যা কত, ডেনসিটি অফ পপুলেশন, জনসংখ্যার ঘনত্ব কত, বার্থ রেট মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কেমন, ডেথ রেট মৃত্যু হার, গ্রোথ রেট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। এই 6টা তথ্য আমাদেরকে দেয়া আছে। বলছে আমাদেরকে আমরা এখানে কি করব, কম্পারেটিভ এবং সুপার, মানে একটার সাথে আরেকটা তুলনা করব, একটার সাথে একটা তুলনা করলে সুপারলেটিভ কম্পারেটিভ ইউজ করে করে, ঠিক আছে? রাইট, তো দেখে না তো এখানে কি কি তথ্য দেয়া আছে, ল্যান্ড এরিয়া দেয়া আছে 4টা দেশের, পপুলেশন দেয়া আছে, ডেনসিটি অফ পপুলেশন দেয়া আছে, বার্থ রেট, ডেথ রেট। যদি স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় চায়নাতে অবশ্য সবকিছুই বেশি, জনসংখ্যা বেশি, আয়তন বেশি, ডেনসিটি, তবে ডেনসিটি আমাদের বেশি, বাংলাদেশের অনেক বেশি ডেনসিটি,
1000, যেখানে চায়নাতে মাত্র 145। বার্থ রেট আমাদের থেকে বেশি, ইন্ডিয়াতে একটু বেশি বার্থ রেট, 22.22%, আমাদের 20%, আর সবচেয়ে কম কিন্তু চায়না। ডেথ রেট, রেটের দিক থেকে ইন্ডিয়া অবশ্য বেশি, 7.48% ইন্ডিয়ান ডেথ রেট, আর সবচেয়ে কম হচ্ছে 5.92। গ্রোথ রেটের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় তাও ইন্ডিয়াতেই বেশি, তবে আমাদের আর ইন্ডিয়া প্রায় কাছে 1.41, 1.40। তো সবচেয়ে কম হচ্ছে গ্রোথ রেট চায়নাতে, তার সাথে একটু বেশি হচ্ছে, সামান্য বেশি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা। ওকে ওকে, নেক্সট উই রাইট আপনারা অন ডিপেন্ডিং অন দা। ওকে ওকে, দেখো আমাদেরকে তারা লিখে দিয়েছে, আমরা শুধু এখানে প্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার করবো। দেখো, ইন টার্মস অফ ল্যান্ড এরিয়া বাংলাদেশ ইজ, এটা আমাদের গ্যাপ থাকার কথা, আমাদেরকে তারা করে দিয়েছে লার্জার দ্যান শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার সাথে একটু বড়, তাহলে কি হবে, বাট ড্যাশ দেন ইন্ডিয়া, তাহলে ইন্ডিয়ার সাথে একটু কম, তাহলে স্মলার দেন ইন্ডিয়া। তাহলে কি হয়ে গেল, ইন টার্মস অফ ল্যান্ড এরিয়া বাংলাদেশ ইজ লার্জার দেন শ্রীলঙ্কা বাট স্মলার দেন ইন্ডিয়া। China is of course dash of all the four countries. চায়না কিন্তু সবগুলো দেশের মধ্যে বড়, ঠিক না? তাহলে কি হচ্ছে, চায়না ইজ অফ কোর্স the biggest of all, অথবা the largest, যেখানে লার্জার ব্যবহার করা আছে, তো দি বিগেস্ট অথবা দি লার্জেস্ট বলতে পারি। কি বলতে পারি আমরা এখানে, দি বিগেস্ট অথবা কি লিখতে পারি, LARGEST, লার্জেস্ট, এই কথাটা আমরা বলতে পারি। ওকে, দি বিগেস্ট অথবা দি লার্জেস্ট, আমরা দুটাই বলতে পারি। লার্জেস্ট করার বেটার, এখানে যেহেতু লার্জ দেয়া আছে। তারপর শ্রীলঙ্কা হ্যাজ দ্য ড্যাশ পপুলেশন অ্যামাং দ্য ফোর কান্ট্রি, সেটা দেশের মধ্যে শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যা কি সবচেয়ে কম, লিস্ট দিয়ে দেওয়া আছে, যেন আমরা লিস্ট দিয়ে দিলাম, শুধু লিস্ট পপুলেশন অ্যামাং দ্য ফোর কান্ট্রি। শ্রীলঙ্কায় 4টা দেশের মধ্যে জনসংখ্যা সবচেয়ে কম। হাউএভার চায়না হ্যাজ দ্য, চায়নাতে কি আছে, পপুলেশন শোন ইন দ্য চার্ট, চার্ট অনুযায়ী চায়নার জনসংখ্যা কি, মোস্ট পপুলেশন, সবচেয়ে বেশি। ওকে, চায়নার জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ইনফ্যাক্ট চায়না হ্যাজ দ্য ড্যাশ, চায়না হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট পপুলেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীতে যেহেতু চায়নার জনসংখ্যা বেশি, অ্যান্ড ইন্ডিয়া হ্যাজ দ্য ড্যাশ হাইয়েস্ট পপুলেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আর ইন্ডিয়া হচ্ছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট। চায়না সবচেয়ে হাইয়েস্ট আর সেকেন্ড হাইয়েস্ট হচ্ছে ইন্ডিয়া। অন দ্য আদার হ্যান্ড চায়না হ্যাজ দ্য ড্যাশ গ্রোথ রেট among the four countries. China has the highest growth rate among the four countries. Bangladesh has dash growth rate than India. Bangladesh has less growth rate than India. Bangladesh and India সাথে growth rate কিছুটা কম আছে, but higher birth rate than Sri Lanka and China. বাংলাদেশের growth rate ইন্ডিয়ার সাথে একটু কম থাকলেও শ্রীলঙ্কা এবং চায়নার সাথে, তাহলে আমাদের হয়ে গেল একটা গ্রাফ আনসার। Dear boys and girls, read the text, read the passage again and again. This is one of your exam questions. Write a, describe the chart, graph and the chart part. Okay, so no more today. Hope you be well. Thank you very much to with me. If you think you get something, you enjoy the lesson, please do share for the help of your friends.
Thank you to with me.